네, 안녕하십니까. 우리 중고등부 친구들 장대환 목사입니다. 또 이렇게 여러분 온라인을 통해서 만나게 됐습니다. 벌써 5월입니다. 5월이 되었고 5월에는 또 어린이날이 있는데 여러분들과는 상관없고 이렇게 또 코로나 때문에 여러분들 나가지도 못하고 잘 이렇게 했는데 좋은 소식이 들렸죠? 뭐냐면은 코로나 바이러스의 어떤 지역 감염이 현저하게 많이 줄었습니다. 어떤 날은 아예 0명인 날도 있을 정도로 지금 현저하게 많이 줄었다. 그 말은 뭐죠? 여러분들이 이제 조금은 여러분들 이렇게 비대면으로만 예배드리는 것이 아니라 이제 국가에서 생활 방역 정도의 수준으로 조금 낮추면 여러분들 우리가 이렇게 성전에 모여서 이곳 예배드리는 이 장소에 모여서 함께 우리가 찬양도 하고 기도도 하고 하나님의 말씀도 들을 수 있는 날이 빨리 올 거라고 생각합니다. 그때까지는 여러분 또 온라인으로 예배 드릴 때는 열심히 또 하나님 앞에 온라인으로 예배 드리고 또 기도하고 또 열심히 기도 공부하는 여러분들 되게 원합니다. 한 4주 정도를 집중해서 여러분들 제가 또 서울도 가고 다산에도 가고 하면서 여러분들 만났는데요. 만나서 여러분들 주일날 보니까 예배 드리고 난 다음에 또 여러분들 학원도 가고 예배 드리고 또 카페도 가고 또 독서실도 가고 하면서 열심히 여러분들 미래를 위해서 준비하는 여러분들을 만날 수 있었습니다. 물론 개 중에는 늦잠 자는 친구들도 있었지만 아무튼 여러분들 있는 자리에서 최선을 다하는 여러분들 보면서 정말 많이 응원하고 또 여러분들 하나님이 주신 그 여건과 상황 속에서도 최선을 다해서 나아갈 때 하나님께서 기뻐 받으실 줄 믿습니다. 오늘은 아브라함에 대한 이야기를 함께 나눴었고 오늘은 이제 그의 아들 이삭에 대한 이야기를 통해서 이번 주 그리고 다음 주 함께 예배를 나누게 될 텐데요. 말씀을 나누게 될 텐데 오늘 말씀을 한번 먼저 읽고 진행하도록 하겠습니다. 아브라함의 아들 이삭의 족보는 이러하니라. 아브라함이 이삭을 낳았고 이삭은 40세에 리브가를 맞이하여 아내를 삼았으니 리브가는 밧단 아람의 아람 족속 중 부두엘의 딸이요 아람 족속 중 라반의 누이였더라. 이삭이 그의 아내가 임신하지 못하므로 그를 위하여 여호와께 간구하매 여호와께서 그의 간구를 들으셨으므로 그의 아내 리브가가 임신하였더니 그 아들들이 그의 태 속에서 서로 싸우는지라. 그가 이르되 이럴 경우에는 내가 어찌할꼬 하고 가서 여호와께 묻자온대 여호와께서 그에게 이르시되 두 국민이 내 태중에 있구나. 두 민족이 내 복중에서부터 나누이리라. 이 족속이 저 족속보다 강하겠고 큰 자가 어린 자를 섬기리라 하셨더라. 그 해산 기한이 찬즉 태에 쌍둥이가 있었는데 먼저 나온 자는 붉고 전신이 털옷 같아서 이름을 에서라 하였고 후에 나온 아우는 손으로 에서의 발꿈치를 잡았으므로 그 이름을 야곱이라 하였으며 리브가가 그들을 낳을 때에 이삭이 60세였더라. 아멘. Abraham's son Isaac grew up and married a woman named Rebekah. For many years, Isaac and Rebekah did not have any children. So Isaac prayed and asked God for a child. God answered Isaac's prayer, and Rebekah became pregnant with twins. The two babies fought inside of Rebekah, and she was worried. Why is this happening? Rebekah asked the Lord. The Lord told Rebekah part of his special plan. God said, "Two people will come from you. They will grow up and have families who will be two separate nations. One nation will be stronger than the other, and the older child will serve the younger." When Rebekah's babies were born, the first brother was red-looking and hairy. They named him Esau. The younger brother was born holding on to Esau's heel, and they named him Jacob. Later, God shared with Isaac the special covenant he had made with Isaac's father, Abraham. God said, "I will give all these lands to you and your family. I will make your family as numerous as the stars of the sky. All the nations of the earth will be blessed by your family, because Abraham, your father, listened to my voice and obeyed my words." Many years later, Isaac's sons Jacob and Esau fought. Jacob tricked Isaac and stole Esau's blessing. Jacob had to leave his family to stay safe. On his way to his uncle's house, Jacob stopped at night to sleep. Jacob put a stone under his head as a pillow. While Jacob slept, he had a dream. In his dream, Jacob saw a stairway coming down from heaven to the ground.
Angels were going up and down the stairs. Then Jacob saw God, and God spoke to him. I am the Lord, the God of your grandfather Abraham, and the God of your father Isaac. I will give you and your offspring the land that you are now sleeping on. God gave the covenant he made with Abraham to Abraham's grandson Jacob. God told Jacob that his family would be like the dust of the earth. They would spread out in all directions, and all the people on earth would be blessed because of his family. God promised to be with Jacob. Jacob woke up and said, "Surely the Lord is in this place. What an awesome place this is." Early the next morning, as a way to remember the place where God had shared his plan with him, Jacob poured oil over the stone where he had slept. He renamed the place Bethel. Jacob promised that if God kept his promise, Jacob would follow God and honor him. God's wonderful plan to Abraham extended well beyond his lifetime. The plan was shared with Rebekah, Isaac, Jacob, and eventually an entire nation, leading to the birth of a baby boy named Jesus. Jesus fulfilled God's plan to provide salvation and redemption for all of God's people. 네, 오늘은 우리 아브라함의 아들 이삭에 관한 얘기에 집중해서 지금 얘기를 나누는 것을 볼 수가 있습니다. 여러분, 아브라함도 마찬가지고 이삭도 마찬가지고 아브라함도 이삭도 완벽한 사람이 아닌 것을 우리가 알 수가 있습니다. 성경 말씀에도 보면은 아브라함도 어떤 실수를 했냐면은 위기 상황에 자신의 아내 사라가 나의 누이라는 거짓말을 하게 되는 것을 볼 수가 있어요. 그것으로 인하여서 굉장히 어려운 일들이 발생할 뻔했습니다. 근데 그의 아들 이삭도 아브라함처럼 자신의 아내 리브가를 어떤 어려운 상황이 딱 처하니까 누이라고 거짓말하는 실수를 범하는 것을 볼 수가 있습니다. 아니, 자기의 아내를 누이라고 얘기할 정도면 얼마나 어리석고 연약한 인간입니까? 한심하게 보일 수도 있다라는 거죠. 그만큼 아브라함과 이삭이 완벽한 사람이기 때문에 하나님의 약속이 이루어지는 것이 아니라는 겁니다. 오늘도 이삭도요, 아브라함처럼 똑같은 문제를 가지게 되고 그 일들에 처하게 됩니다. 하나님께서는 분명히 하나님의 약속을 이루시겠다고 약속하셨고 그 약속을 통하여서 그 약속이 아브라함과 이삭을 통하여서 이루어진다고 약속하셨는데 아브라함도 처음엔 마찬가지로 아이가 없었던 것처럼 지금 이삭도요, 리브가가 임신을 하지 못하는 거예요. 이런 상황이 딱 발생하게 되면은 우리는 어떤 생각을 하게 되냐면은 우리들의 상황에 한번 적용을 하게 되면은 내가 뭔가 잘못을 하게 돼서 내가 어떤 잘못을 하게 돼서 그에 대한 대가로 약속이 이루어지지 않는 거다라는 생각을 할 때가 너무나 많습니다. 그래서 저희는 어떻게 보면은 이 땅을 살아가면서 그런 생각을 할 수밖에 없어요. 인과응보적으로. 내가 열심히 뭔가를 공부하고 열심히 최선을 다하면 물론 좋은 결과를 맞게 되죠. 그러나 내가 뭔가 부족하고 연약한 모습을 보이게 되면은 뭔가 안 좋은 결과를 맞게 될 것이라고도 생각합니다. 우리들의 사고방식은 어떻게 보면은 그 모든 사고방식 속에서 이 땅에 살아가는 어떤 자연의 원리와 자연의 법칙을 가지고만 생각하는 경우들이 많다라는 거예요. 우리는 이 땅에 살아가면서 그런 사고방식 속에 살아가는 거예요. 내가 뭔가 나에게 중심을 맞추는 거죠. 나의 능력에, 나의 행동에 중심을 맞추게 되는 경우들이 많다라는 겁니다. 근데 우리가 여기서 유의해야 될 것은 바로 무엇이냐면 하나님의 약속에 대해서는 우리들의 사고방식으로만 되는 것이 절대 아닙니다. 우리들의 사고방식, 내가 생각하는 것, 나 중심으로 행동하고 생각하는 것들에 따라서 하나님의 약속이 이루어지고 안 이루어지고가 아니라 하나님의 약속은요, 우리들의 연약함 그 이상을 넘어서 하나님의 약속이 이루어진다라는 것을 우리가 알 수 있어야 됩니다. 그래서 여기서 우리가 알 수 있는 것은 바로 뭡니까? 바로 하나님의 그 아름다운 성품이에요. 우리들이 잘못했음에도 불구하고 우리들이 연약함에도 불구하고 우리들이 복을 받기에는 너무나 부족한 사람임에도 불구하고 하나님께서는 길이 참으시고 하나님께서는 우리를 사랑하시고
하나님은 하나님의 아름다운 그 성품을 우리에게 보여주시는 것을 볼 수가 있습니다. 오늘 본문 말씀에도 보면은요, 이삭이 어려움에 처했습니다. 리브가가 임신을 하지 못하게 됩니다. 임신을 하지 못하게 되면 어떤 문제가 생깁니까? 당연히 하나님의 약속이 이루어지지 않는 거죠. 별과 같은 후손들이 있을 거라는 그 약속이 이루어지지 않는 거죠. 이 상황 속에서 하나님은 어떻게 하나님의 약속을 이루어 가십니까? 하나님의 능력으로, 하나님의 뜻대로 하나님은 리브가가 임신할 수 있도록 하나님께서는 허락하시는 것을 볼 수가 있습니다. 심지어 리브가가 한 사람도 아니고 쌍둥이를 가지게 되는 것을 볼 수가 있습니다. 두 번째는 하나님은 하나님의 약속을 이루시는 데 있어서 우리 인간의 생각을 뛰어넘어 하나님의 방법대로 이루신다라는 것을 우리에게 보여주고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 리브가가 임신을 합니다. 임신을 하고 아이를 낳았는데 첫 번째 아이가 먼저 나오게 되었어요. 첫 번째 아이가 나오고 있는데 두 번째 아이가 그의 발꿈치를 잡고 나오는 거예요. 쌍둥이죠. 근데 이 두 번째 아이가 첫 번째 먼저 나온 아이의 발꿈치를 잡고 나왔다 그래서 야코프, 그것을 명사형으로 바꿔서 야곱이라고 이름하는 것을 볼 수가 있습니다. 여기서 끝이 아니라 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면은 두 민족이 너의 태에서 태어날 것이다. 그런데 중요한 건 먼저 나온 자가 그 후에 나온 자를 섬기게 될 것이다. 한마디로 말하면 첫째보다 둘째가 더욱더 높아질 거라고 얘기를 하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 이 고대 근동시대에는요, 장자라는 것이 굉장히 중요해요. 첫째로 태어났다라는 것, 장자는요, 모든 재산을 먼저 받게 되고 축복 또한 먼저 받게 되는 권리와 권한을 갖고 있는 것이 이 사회의 풍습입니다. 근데 하나님께서 뭐라고 말씀하시면 그 모든 사회의 풍습을 다 어겨버리시고 다 깨버리시고 둘째인 야곱이 더 큰 민족이 될 것이며 그를 통하여 하나님의 역사가 이루어져 갈 것이라고 얘기하는 것을 볼 수가 있습니다. 하나님은 이런 분이십니다. 먼저 된 자가 나중되고 나중된 자가 먼저 되게도 만드시고요. 천년이 하루 같고 하루가 천년 같은 하나님이십니다. 다 쓰러져 가고 다 실패한 것처럼 보이지만 하나님은 그 실패하고 쓰러진 사람을 통하여서 하나님의 역사를 이루어 가실 때도 있고요. 작고 연약한 사람처럼 보이지만 그 작고 연약한 사람을 통하여서 하나님은 그를 높이시고 하나님은 그를 강성하게 하셔서 하나님의 살아계심을 보여줄 때도 있다라는 것입니다. 세상의 원리, 세상의 뜻대로, 세상의 상식대로 하나님은 하나님의 일을 이루어 가시는 것이 아니라 하나님의 뜻대로 이루어가는 것을 볼 수가 있습니다. 네, 오늘 말씀의 결론을 맺겠습니다. 아주 오랫동안 아이를 갖지 못했던 아브라함과 사라에게 하나님의 기적적인 은혜와 능력 가운데 하나님께서는 하나밖에 없는 아들 이삭을 허락하실 것을 볼 수가 있습니다. 이삭도 마찬가지입니다. 아내 리브가가 임신하지 못하는 가운데 하나님 앞에 기도했더니 하나님께서 쌍둥이를 허락하셨습니다. 한나라는 성경에 인물이 있습니다. 이 한나도 기적적으로 사무엘 선지자를 낳게 하셨고 사무엘 선지자를 통하여서 하나님의 역사를 이루어 가셨습니다. 마노아의 아내도 불임이었지만 삼손을 낳았고 하나님은 그를 사용하셨습니다. 가장 극적인 것은 동정녀 마리아를 통하여서 예수님을 이 땅에 보내주셨다라는 것입니다. 남자를 알지 못하는 동정녀 마리아를 통하여서 하나님께서는 하나님의 하나밖에 없는 아들 예수님을 이 땅에 보내주셨습니다. 하나님의 약속을 성경을 통하여서 보여주시는 것을 볼 수 있습니다. 그 모든 일들 가운데 예수 그리스도의 그 탄생을 알리기 위해서 수많은 아브라함과 이삭과 한나와 그리고 삼손을 통하여서 하나님의 역사가 이루어져 간다라는 것을 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 하나님은 하나님의 약속을 이루시기 위해서는 우리의 상식과
우리의 지식을 뛰어넘는 하나님의 기적적인 역사를 보여주시는 것을 볼 수가 있습니다. 왜요? 하나님의 약속은 이런 기적적인 일들을 통하여서라도 반드시 이루어진다라는 것을 우리에게 보여주시는 것입니다. 하나밖에 없는 아들 예수님을 이 땅에 보내주셨고 그 예수님을 통하여서 하나님의 약속이 온전하게 이루어지는 것을 우리가 알 수 있지 않습니까? 사랑하는 중고등부 친구들, 다른 어떤 것들보다도 하나님의 약속은 절대 깨어지지 않는다는 것. 내가 연약할지라도, 내가 부족할지라도 하나님의 약속은 절대 깨어지지 않는다라는 그 믿음을 가지고 이 땅을 살아가는, 여러분들의 삶을 살아가는 우리 중고등부 친구들 되기를 원합니다. 다음 주에 다시 이어가도록 하겠습니다.